نحكيو على جون صانع المحتوى اللي اليوم عنده 83 ألف متابع على تيك توك، أكثر من 39 ألف متابع على الانستغرام. يعمل فيديوهات على كل ما هو تونسي، باللهجة التونسية، الماكلة التونسية، العيشة في تونس. جون كونيتشيوا. Konnichiwa, monsieur. Comment allez-vous? الحمد لله، شنو أحوالك؟ Alhamdoulilah. لاباس؟ Alhamdoulilah. Barakallahu fikum pour l'invitation en tout cas. مرحبا مرحبا. Voilà, donc Anna June Garza. Anna, donc pour la petite anecdote, Ommi Yabania, Baba Italiani, ايوه Amma. أنا تولدت في تونس. انت تولدت في تونس. ما أنا تونسي. طبعاً. ولا؟ طبعا انت تونسي. انت فخور كونك تونسي؟ كيفاش؟ انت فرحان بيان سور كونك فرحان. تونسي؟ أنا ديما أنا تولدت في تونس وأنا نحب برشا تونس. أنا ديما كنت في فرنسا pendant 5 ans و à chaque fois كان عندي opportunité نجي في تونس. En tout cas أنا نحب تونس، نحب كل شيء، la culture. العباد في تونس أنا je trouve que العباد ils ont une hospitalité franchement تفتك. أنا j'adore l'hospitalité في تونس. Les gens en tout cas ديما ils aident les personnes. ديما كان par exemple كان انتوما أنا dernière fois البارح j'ai vu Aziz, ça veut dire une grand-mère في la rue qui devait traverser une rue, où j'ai vu des jeunes qui ont aidé la grand-mère de traverser la rue. Mais هذا مش كان بالها ديما فما حكايه حاجه هكا هي ما تصيرش في بلايص اخرين. ما تصيرش. مش برشا. مش برشا، مش كيف في تونس. En tout cas في تونس فما une hospitalité franchement بارك الله عليكم. هذا عشته انت في صغرتك، يعني انت صغرتك الكل في تونس، l'enfance الكل. L'enfance كل في تونس. Mais là j'ai grandi avec la culture tunisienne, j'ai compris la culture tunisienne, j'ai grandi avec cette mentalité tunisienne زاده. Et donc انا je suis très content. انا فرحان ناخذ على خاطر تونس c'est un très beau pays وانا نحب العباد في تونس. Très bien. واليوم انت صانع محتوى، كرياتور دو كونتوني في انستغرام، في تيك توك. الفكره نتاع انك تعمل فيديوهات تحكي فيها بالتونسي، تحكي على الماكله التونسيه، كيف جاتك الفكره؟ كيفاش تجيك الفكره؟ ولا فما برشا العباد يمدوموند سؤال هذا. كيفاش جون انت tu as démarré les vidéos في les réseaux sociaux في تيك توك انستغرام؟ Donc انا c'était في الكونفينمون. في الكونفينمون كنت فرانشمون بالاسمي كنت فديت. je me dis انا في داري نعمل حتى شيء، je vois la télé، اعمل حاجه علاش لا. وفما برشا صاحبي ils me parlent de TikTok. شنو هو تيك توك؟ انا j'ai vu TikTok et j'ai vu فما برشا العباد يعملوا des vidéos مزيان على الاخر. وانا je me suis dit bon je vais essayer نعمل des vidéos شويه mélange culturel نتاع اليابان نتاع تونس نتاع الايطالي. علاش لا؟ الخلطه الموجوده عندك. voilà. Du coup انا j'ai commencé هكا les vidéos في les réseaux و j'ai parlé des mecs تونسيه. اول فيديو شنو كانت؟ alors اول فيديو c'était فيديو نتاع شوف لي حال. اي كنت نحكي نتاع شوف لي حال، ومن بعد دي فيديو نتاع الماكله تونسي، ومن بعد دي فيديو نتاع مغروم شوف لي حال. مغروم شوف لي حال. بيان سور كنت تشوف دي زيبيزود شوف لي حال. جو كوني شوف لي حال، نفهم شويه شوف لي حال. وفرانشمون انا جادور شوف لي حال، ميم توا انا جادور شوف لي حال. شكون الشخصيه اللي تشدك اكثر؟ الوغ باشا فما فوشيكا، فوالا فوشيكا، فما دالاندا زادا، سانز اوبليي زبوي، لو فرير دو زبوي بيان سور. Voilà, Zbouin. سامحني ما عنديش لا عادي. Voilà. Et donc voilà, après j'ai fait des vidéos diversifiées شوية، ماكلة تونسية، ملوخية، les expressions tunisiennes qui شنو les expressions les plus importantes في تونس، enfin avec un peu d'humour bien sûr. Par exemple, je sais pas, Berasmi, جوت ولا تشبيك ولا حسيت des expressions un peu هكا. ونعمل des vidéos زاد voilà شويه ماكله شويه expression شويه. Ça dépend, partager de faire du contenu qui est diversifié اما qui est amusant. Voilà. انت كي قلت لي عشت حياتي تقريبا صغري في تونس، ما لقيتش معناها الصعوبه كونك انت بعد ديفيكولتي كونك انت من ثقافه اخرى، من كولتور اخرى، باش تعيش في difficulté d'intégration, vous voulez dire? D'intégration, oui. Bon, انا personnellement je n'ai pas connu هاد difficulté d'intégration على خاطر انا تولدت في تونس. انا donc j'ai grandi في 3 cultures différentes. Homme yabani, du coup je me suis intégré dans la culture de ma mère. بابا تونسي، بابا سامحني، بابا ايطالياني و culture italienne و culture italienne و culture تونسي تشبحوا شويه quand même. فما des similitudes même si c'est pas complètement، ما فما des similitudes. العباد في ايطاليا تشبه برشا العباد في تونس. فرانشمون عنده جو، عنده سورير، فما ديما فرحان، ديما كونتون، تو سا.
Ah, c'est doux. Et du coup, là, je n'ai pas vraiment eu de problème pour m'intégrer à Tunis. Alors, la bête, Tunis, ils m'ont aidé aussi à l'intégration de Tunis. Ils ont été très gentils, ils m'ont fait découvrir énormément de choses. Hein. Les mecs à Tunisia, par exemple, les endroits Tunis, les meilleurs endroits Tunis, les sites archéologiques Tunis. Voilà, donc, comment on pense en Tunisie. Donc, voilà, donc je n'ai vraiment pas eu de mal à l'intégration. Franchement, je le dois à la Khatel. Les Tunisiens m'ont beaucoup aidé à l'intégration dans votre pays. سي بيان. قلت لي من الاول الفكره كانت بدات في الكونفينمون على اساس انك قالق قلت يلا نجرب نعمل حاجه على لي ريزو. بعد ثم هدف قاعد ماشي به تو انت جون معناها بالنسبه للفيديو بتاعك. J'ai pas très bien compris la question. Ah, le but à long terme. À long terme. Ben, donc le but à long terme déjà, la première vidéo que j'ai fait, donc je voulais voir ce que ça donne. Ça a plutôt bien marché. Bah, ça a bien donné à Khatel El Abed, ils ont beaucoup rigolé, ils ont été étonnés. Khatel Fama Yaban, Yarki à la Chouflihal, ou Yaban, Yarki à la Meklatoun, si c'est quelque chose d'atypique, je pense. Ou du coup, je veux faire, donc elle a déjà des vidéos pour, voilà, je veux montrer que la Tunisie, c'est un très beau pays. La Tunisie, c'est un pays avec beaucoup de richesses. Un potentiel touristique incroyable. Chose que beaucoup de jeunes ne partagent pas. Voilà. C'est vrai. Ah, mais ils devraient. Franchement, c'est une fierté. Quand par exemple, un sujet que je n'entends jamais fil les réseaux, fil les radios, etc. C'est Kelibia. Par exemple, Kelibia. T'as vu que Kelibia, la plage de Kelibia, ça m'a. Kelibia. T'as vu que la plage Palm ta Kelibia, elle est classée 8e mondiale. D'accord. Bref, en tout cas, notre top 10 mondial. Fait un classement, je ne sais pas il y a combien de temps, c'était un classement 8e mondial. Quand même, Kelibia. On n'entend pas beaucoup parler de Kelibia. Aussi Sidi Boussaïd. Fama Bacha là-bas, Fama Bambaloni, Fama les couleurs, Chabach le Bacha al Mykonos, Fama une ambiance incroyable. Radi, Fama c'est très très beau à voir. Donc l'idée نتاعك انك اليوم تحب توري للعالم. Voilà, je veux montrer la beauté tunisienne, je veux montrer pourquoi peut-être même les touristes, tu dois venir faire Tunis découvrir ou la beauté tunisienne ou les points positifs de Tunis. Voilà, où je veux montrer c'est quoi on va dire la beauté tunisienne. Voilà. شنو اللي عجبك في البلاد؟ شنو اللي يخليك فخور كونك اليوم تونسي؟ ما عنديش une réponse ما عندي باش réponse. Déjà comme je l'ai dit au début, l'hospitalité des Tunisiens. شفت هذا انا باش العباد يقول qu'est-ce que tu racontes et tout. En tout cas, mon point de vue à moi, les Tunisiens sont franchement très chaleureux. Ils sont très chaleureux. Ils t'aident. Fama une belle hospitalité. Ou voilà. Ou Fama aide à la culture tunisienne, que ce soit par exemple le mec la Tunisie, ou que même les mariages tunisiens. Fama un jeu incroyable. Franchement, c'est des moments inoubliables. Je suis parti dans quelques mariages Tunis et franchement, c'est top. J'adore l'ambiance, j'adore les gens, comment ils sont contents pour les autres et comment ils sont contents pour les mariés, tout ça. Ou Fama aide à, Fama Pral, Tunis, entre Bizerte, Kelibia, ou même dans برشا des endroits في تونس. شو المختلف بالنسبه لك انت؟ ما انت جاي من برشا ثقافات، معناها جاي من اسيوم d'autres cultures كيما في اليابان. شو المختلف؟ مختلف c'est différence. Les différences. Mais bon, différence نتاع تونس نتاع اليابان. Bon, c'est une différence, mais c'est plutôt une différence culturelle. Le Yabban, franchement, a une culture complètement à part. Franchement, Yabban ma tchabahlouch ni à la France, ni à l'Europe, ni à l'Italie, ni à tout. Franchement, c'est une culture complètement différente. Par exemple, je vous donne un exemple. Film Makteb. Film Makteb. Fama, une matière, enfin, Fama, les professeurs, ils apprennent au plus jeune âge, à Chebeb, des Israël 5 ans, 6 ans, qui fait le ménage. À la khatel, fil les écoles, fil Yaban, ma famèche, Rajel, voilà, Yardem en tant que nettoyeur, fil les écoles. Ma famèche, j'aime là. Fil les facultés, ma fil les lycées, fil les collèges ou lycées, ma famèche. On apprend aux jeunes japonais que après chaque cours, en bas de chaque cours, qui fait un cours en arabe? Dals. En bas de Dals, et on ménage, fil les salles de cours, ou fil la cour de récréation, ou fil l'école entière. Ils font, on va dire, ils forment une communauté pour tout nettoyer, pour que le lendemain, l'établissement soit propre.
دونك ما ثماش منظفين في اليابان مش في اليابان في المدارس في المدارس فوالا وصغيراتهم يقريهم ماده اسمها النظافه. Voilà, ils apprennent ça. Ils apprennent même les petits bricolages à faire, tout ça, voilà. Donc, femme, par exemple, pour vous montrer que le Japon, franchement, c'est un pays différent des autres. Voilà, franchement, planète or, là, j'aime là, à l'Europe, à l'Amérique, au Maghreb. Par exemple, femme, file la cantine, pour les collégiens. Hein. Femme, un mois. في الجامعه فما البلانينغ نتاع شنو c'est quoi le planning de déjeuner pour les jeunes japonais في المكتب وفما زاد le nombre de calories par plat شفت وفما les ingrédients par plat على خاطر علاش فما les ingrédients par plat على خاطر كان فما on va dire un jeune japonais في المدرسه qui a une allergie je sais pas une allergie نتاع chocolat par exemple et ma femme du coup les parents, ils voient ça, ils appellent l'école, et l'école, ils mettent pas de chocolat dans leur plat. Voilà, par exemple, un head. Voilà, donc c'était pour vous montrer que tout ça, c'est même dans la fondation, que même dans les écoles filiabanes, déjà, fama une grande différence avec les pays européens, les pays maghrébins et l'Amérique. Voilà. انت اللي عشت في تونس وعشت شويه في فرنسا وقت اللي تمشي اليابان انا فوالا نحب نعرف التجربه كي تمشي اليابان. C'est une très bonne question, oui. Bon, j'ai quand même grandi dans une culture japonaise, mais là, ça ne m'a pas autant choqué qu'un anamchi filiaban et que je vois des choses différentes. Par exemple, je sais pas, par exemple, dans la rue, on fait le train, on n'a pas le droit de, normalement, c'est pas une règle, hein, c'est mal vu de manger file dans le train, tel quel file le train, ou tu manges file dans la rue. À part que c'est les petits qui prennent les trains pour rentrer chez eux. Voilà, ils ont faim, il n'y a pas de problème. Ou quand c'est des étrangers, ma femme, bon, ils ne peuvent pas comprendre. Entre les Japonais, ils n'ont pas le droit, on va dire, de manger dans le train ou de parler au téléphone dans le train, par exemple. Le téléphone, ça fait du bruit. Le train, il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui dorment qui sont très fatigués. Là-bas, c'est vrai qu'on parle beaucoup de points positifs là-bas, mais il y a des points négatifs. Là-bas, l'intensité du travail, c'est un autre monde. Du coup, dans le train, à la bête, ils dorment pour récupérer des forces. et pour gagner du temps de sommeil. Donc ما عندكش الحق تحكي في التليفون. ما عندكش الحق تحكي في التليفون وما عندكش الحق تحكي à haute voix غادي. لا احنا نجم تحكي معه اللي يحكي في التليفون في تونس كأنك تحكي على تونس بالضبط. لا après voilà encore voilà c'est des mentalités différentes, c'est une culture différente. ما فماش une culture meilleure que d'autres. هذا c'est des cultures voilà. اليوم انت فيديوهاتك قاعد يشوف فيها اليابانيين مثلا. فما une petite communauté. ما فماش برشا peut-être 15% de la communauté نتاعنا sont des Yabani. J'ai une grosse partie qui sont des Tunisiens. Il vaut des 60%, un peu moins peut-être. Où j'ai aussi peut-être 30% d'Européens, de Français, d'Italiens, d'Allemands qui regardent mes vidéos. Donc voilà, donc la plus grande communauté, c'est des Tunisiens. On bat en deuxième position, enfin 30% et voit d'Européens. On bat une petite minorité, peut-être allez 10-15% de Yabani qui regardent. Oui, 15% مش يقولوا على فيديوهاتك. لا 15% على خاطر فما برشا j'ai reçu pas mal de messages نتاع اليابان نتاع اليابان يسمحني يقول واو franchement mélange Kouyabacha mélange franchement je ne voyais pas la Tunisie de cette manière, je ne savais pas qu'il y avait toute cette gastronomie fitounes, voilà. J'essaie de faire découvrir un peu la gastronomie fitounesh. Par exemple, le mlokhia, le couscous, la blebi, le shakshuka, hassidou. J'essaie de parler même des mecs là, ou des Yabani qui me disent voilà, j'aimerais bien essayer de goûter une douk, شنو الملوخية, شنو الحريصة, شنو الكوشي هذا. وتوا تعرف que في اليابان فما une nouvelle tendance, t'as les jeunes, t'as الشباب, الحريصة. الهريسة. Voilà, شو انت وصلت لهم؟ لا مش انا enfin peut-être شوي mais مش انا le pôle هذا peut-être vraiment doubilash mais مش vraiment انا qui a fait ça. Ama c'est tout ce qui est médias, tout ce qui est relations diplomatiques نتاع اليابان ونتاع تونس, ils sont très forts. تعرف que les Touansa pour partir في اليابان, ils n'ont pas besoin de visa. Très bien. Ça veut dire que quand les Touansa ils veulent partir faire l'Europe, ils ont besoin d'un visa, ils doivent attendre 1 mois, j'aime à 2 mois, 3 mois, je sais pas. Mais pour partir faire l'Yaban, ils n'ont pas besoin de visa. La Tunisie et le Japon ont une relation diplomatique très spéciale. Très bien. وانت توا حسب ما تقول لي انه توا ولات دارجه الهريسه في اليابان اكثر
من الحاجات اللي يحبوا توا يجربوهم سي ان الشباب. ديبي سا كومونس فما دي كنت تشوف في اليوتيوب فما دي ياباني كي اساي دو غوتي الحليسه وفما لي رياكسيون وفما لي جون كي اساي زادا خاطر في اليابان فما زادا فما حليسه فيرسون جابونيز شنو اسمه واسابي الوسابي نعرف واسابي نعرف. حاجه حاجه قويه برشا. كويا باش هذا en tout cas c'est un piquant pendant 10 secondes عندك هشام voilà دمع ça وتولي. est finito إيه. ama la hadith ça c'est plus à long terme شفت ça veut dire que le piquant c'est pendant 30 secondes 1 minute حاجه هكا انت تقرا حاجه اخرى جون تقرا bien sûr donc قرايتك لي زيتود نتاعك bien sûr donc انا كنت ناكله في فرنسا في tout ce qui est économie et gestion on bat un master. Je viens de finir d'ailleurs le master et voilà, j'ai été diplômé il y a 2-3 semaines حاجه هكا. Donc j'ai fait un master dans tout ce qui est innovation and management. En gros, c'est deux notions qui m'ont beaucoup intéressé. Et du coup, j'ai trouvé un master, enfin, les deux notions réunies. Enfin, une germe d'entrepreneuriat ou une germe de management international. اي اما معناها فكره انك تخدم معناها كرياتور دو كونتوني انك تكون تولي خدمتك معناها الديجيتال أي. مطروحه عندك سي Bon, ma femme, j'ai une grande relation avec les études que j'ai fait. Alors, bon, les études que vous faites, on va dire que c'est comme un pass pour entrer dans les entreprises. Ou c'est pas parce que tu as des études haka que tu dois absolument être dans cette ligne. Tu peux très bien faire des études dans du management et t'orienter vers le digital marketing. Ou tu peux très bien faire études في digital marketing. On va t'orienter vers l'innovation, vers le management, vers tout ce qui est création de start-up. En plus, Tunis, c'est devenu, j'aimerais bien beaucoup parler de ça, Tunis, Tawa, un écosystème qui favorise l'entrepreneurship fil Tunis. Ça veut dire que c'est des incubateurs, des pépinières qui ouvrent même des business angels. Non, business angels, c'est des gens qui aident, on va dire, les entrepreneurs, voilà, qui financent des entrepreneurs à monter à bien leur projet contre une petite partie de leur entreprise. Contribution. Une part, par exemple 10%, ça peut être contre. Voilà. Donc, Tawa fait Tunis, de plus en plus de business angels, de plus en plus d'incubateurs. Donc, les Twins, c'est la génération actuelle des Tunisiens, on va dire une génération d'entrepreneurs, où je ne doute pas du tout que la prochaine génération, il y aura une génération incroyable d'entrepreneurs. Voilà. جزء من التوانسه برشا توانسه ما يخموش في اللي تخمم فيه انت برشا منهم يحبوا يخرجوا من البلاد. C'est vrai. ثم برشا منهم يحسوا انه ما عندهمش مش لاقين بلاصتهم في تونس. شنو تقول لهم جون انت؟ C'est une question très compliquée. C'est un peu à la fois économique, social et politique. Donc, je ne suis pas spécialisé dans ce genre de réponse. Ce que je trouve, c'est que Fitoun, a de plus en plus d'écoles, de plus en plus de facultés, ou de plus en plus d'efforts qui sont faits pour accompagner les étudiants qui veulent monter leur projet. Donc, un projet ou une idée de projet, franchement, simplement un message, n'aie pas peur, fonce, ce que tu veux, ou même si ça rate, ça sera pour une bonne cause. Alors, tu as essayé, mieux vaut essayer et rater que de ne pas essayer et de ne pas tenter. انت تحب البلاد هذاك علاش خذيت جنسيتها جنسيه تونسيه؟ اي نحب البلاد هذا وزاد على خاطر انا 3 جينيراسيون في تونس. خاطر في تونس ما فماش droit du sol. كان انت تولد في تونس tu n'as pas le droit forcément d'avoir une nationalité. Mais كان خاطر انا mon cas c'est que انا c'est la 3e génération qui est في تونس. شفت امي يابانيه وبابا طلياني انا ما عنديش دم تونسي اما عندي قلبي تونسي. كيفاش نقول قلبي هكا لو كور؟ انت عندك قلبك تونسي وقلبك تونسي. لو كور كيفاش نقول لو كور؟ قلبك. انا عندي قلبي تونسي هكا. اي قلبك هكا. Du coup, قلت لي قلبك تونسي. Voilà, tout à fait. Ma 3e génération, vous pouvez, on va dire, demander de la nationalité. Ou on va dire, je l'ai demandé, enfin plutôt mes parents ont demandé. Et je l'ai eu, et donc je suis fier d'être tunisien. On va dire, même si m'a dit je suis quand même tunisien. Voilà. ما عندكش دم تونسي، ما عندك برشا حب للبلاد هذيا. Voilà. Beaucoup d'amour للبلاد. Voilà, femme a beaucoup d'amour. علاش فما beaucoup d'amour على خاطر أنا تولدت في تونس où j'ai vécu beaucoup de souvenirs في تونس ou beaucoup de très bons souvenirs في تونس. Les gens m'ont beaucoup aidé في تونس pour l'intégration. Donc franchement, en tout cas, on va dire toute la communauté tunisienne que j'ai connue, franchement, c'est grâce à eux que j'ai pu m'intégrer في تونس. Et donc أنا نحب تونس. وهي بلاد تحب. حبوها بتونس. انا نحب تونس اما جو سي با سي تونس تحبينا. لا تحبك تونس والدليل انك ضيفنا بحذانا لانه نحن حبينا كونك انت انسان وصانع محتوى
تحب توري للعالم انه البلاد فيها برشا حاجات مزيانه، تحب توري ثقافتنا ماكلتنا التونسيه، العيشه في تونس. انت العيشه في تونس حاجه موالمتك، حاببها موالمتك معناها tu es très bien installé في تونس. Tu aimes ce rythme de vie, le pays. C'est vrai, j'aime le pays, c'est pour ça qu'il y en a Houni d'ailleurs. J'aime le pays, j'aime les Tunisiens, j'aime la culture. En tout cas, في تونس, je me sens comme à la maison. Hein, et c'est pour ça que أنا توا je suis في تونس et je compte rester في تونس pendant pas mal de temps, je pense. الماكله التونسيه شنو هي اقرب ماكله اللي كنت تحبها برشا؟ نعمل كلاسمون نعمل كلاسمون ما يسالش، خذ راحتك. Mais en première position, deux choses que j'adore. Salé, hein, ou sucré. نعمل le classement salé, on va نعمل le classement sucré. Salé, فما لبلبي. لبلبي. بالهرقمه ولا بلاش؟ كيفاش؟ بالهرقمه. أنا كيفاش بالهرقمه؟ الهرقمه هما الساقين تاع العلوش. لا با مع العلوش، نو مش مع العلوش، مع لبلبي كلاسيك. كلاسيك من غير هرقمه. فوالا من غير هرقمه. لبلبي ملوخيه. حار ولا تحبوا؟ شويه. مش برشا كمان شويه، ça dépend de الحديث. كان الحساب تاعك ليبيا سي انا فات. Voilà, donc la بلبي ملوخيه هذا première position. اوكي. فما ensuite فما la baie ils aiment pas. اما انا نحب برشا la قناويه. 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 سيبني الراجل. فوالا نحب قناويه. وفما زاد الكسكس. فوالا. كسكسي حوت دجاج ولا بانواعه؟ plutôt حوت c'est bon. حتى في تونس فما de très bons حوت donc. هذا السالي والسكري. Sucré, Bambaloni. Ouais. Bambaloni, franchement, tu vas Fama Zeda, Fama Zeda le Baklewa. Baklewa, Baklewa, j'aime bien. On Fama Taif, fil Ramadan, Fama, je sais pas comment on appelle, Fama Haja I tourne, Doul. Dour. Hey. Haja Halou. En tout cas, c'est un truc sucré. Zlebia. زلابيا صفرة. اي فوالا صفرة. مع مخارق هكا. فوالا سي سا. وهذا جيم بيان اوسي. زلابيا مخارق. فوالا. هاي سيدي هاي. يعطيك الصحة جون. ميرسي بوكو. ربي يخليك، شكرا لك على حضورك معنا. اليوم آخر حلقة في 2022. سي ان اونور، ميرسي. سي ان اونور اوسي، سي بارتاجي. داخلين على عام جديد، شنو تحب تقول فيه العام الجديد 2023؟ Voilà, pour cette nouvelle année, j'ai un message pour tout le monde, en particulier pour les étudiants, pour les collégiens, lycéens, pour les gens qui ont le bac, les gens qui ont des examens pour cette première semaine de 2023 ou deuxième semaine de 2023. Bonne chance, good luck. كيفاش نقول bonne chance en arabe؟ بالعربي ولا بالدارجة ساعة؟ بالعربية ولا بالتونسية؟ بالتونسية. بالتونسية بون شو نقولوا؟ ربي معاكم، ربي معاكم. ربي معاكم. Vous allez réussir, Inch'Allah. En tout cas, que cette année 2023 soit une belle année pour vous, remplie de succès et surtout de santé pour vous. يعيشك يعيشك جون، شكرا لك، يعطيك الصحة، كنت ضيفنا في كلتور بلوس.